प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम उनकट्टी। आज एक नया पाठ लेकर आया हूं गिल्लू। और इससे पहले मेरे चैनल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है बच्चों, वहां पर 10वीं कक्षा से गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीरीज़ है, व्याकरण, अलग अलग प्रकार के प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो ढूंढने में मुश्किल न हो जाए। और जैसे आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से ही बेल आइकॉन को दबाइए। इससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी और आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर ही वीडियो को शेयर कीजिए। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್ ಹೊನ್ಕಟ್ಟಿ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನದೇ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ, ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಇದೆ, ಪದ್ಯ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಈ ಥರನಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣತೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಆಯಾ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. बच्चों, अब शुरू करेंगे कि गिल्लू पाठ है और गिल्लू पाठ के लेखिका है कि महादेवी वर्मा जी है। और महादेवी वर्मा जी ने लिखे हुए गिल्लू पाठ है ना, रेखा चित्र विधा का है बच्चों। किस विधा का है? रेखा चित्र। थोड़ा सा आगे देखेंगे, इस इमेज में है गिल्लू, ठीक है। देखो यस, गिल्लू है और गिल्लू पाठ के लेखिका ही महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा जी ने लिखे हुए गिल्लू पाठ ही रेखा चित्र विधा का है बच्चों। किस विधा का है? रेखा चित्र। फिर रेखा चित्र किसे कहते हैं? देखो बच्चों, रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। और जैसे इसे स्केच कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, चित्र आदियों को रेखाओं के माध्यम से विवरण करना ही रेखा चित्र कहा जाता है। ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ವಿಧಾನದ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಸಹಿತವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದಯ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಅಂದರೆ, ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರತಾ ಅನ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದಯ ಅಂದರೆ ಕರುಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿತ್ರತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಳೆತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಯೆಯ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. और जैसे पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೋಂಕೆ ಸ್ವಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಏನೇ ಜೀವನ್ ಜೀನೆ ಕಿ ಏಕ್ ಢಂಗ ಕತೆ ಹೇ, ಅವರ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಥರನದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತು ತಮಗೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತದೆ. बच्चों आपको सभी समझ ही गया कि पशु पक्षियों के स्वभाव है और पशु पक्षियों के स्वभाव के प्रति ही महादेव वर्मा जी का प्यार के बारे में आपको इस रेखा चित्र के द्वारा समझने को मिलते. दो मुद्दों याद रखने की, प्राणी दया स्नेह भाव की सीख है. और जैसे ही पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली का परिचय इस पाठ से द्वारा आपको समझ मिलती है. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದಯದ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. बच्चों आगे है, कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते. यानी यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी नहीं है, वे भी मनुष्य के तरह से ही अधिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, विचार करते हैं और अच्छी तरह से व्यवहार भी करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಭಾವರಹಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಕ್ಯರಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು. महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है.
ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಲಹರಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಪಕ್ಷಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಲಹರಿ ಅಂದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. बच्चों यानी यहाँ पर गिलहरी का एक छोटा सा जीव है, वही है गिल्लू है कि, और इसके गिल्लू की जो प्राणी जगत की मानव जीवन शैली की प्रभावशाली चित्रण महादेव वर्मा ने बहुत ही अच्छे ढंगों से अच्छे शब्दों से यहाँ पर किए हैं. ಗಿಲ್ಲು यानी आपको पता रहना है कि ಗಿಲ್ಲು यह है कि ಗಿಲಹರಿ का एक छोटा बच्चा. ಮಕ್ಕಳೇ ಗಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗೆ ಲೇಖಕಿಯರಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇ ಗಿಲ್ಲು. आगे है बच्चों, आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है, लेकिन आज के संदर्भ में जो वर्तमान संदर्भ में जो नए दुनिया में है ना, जो मनुष्य के स्वार्थ के कारण, स्वार्थ का इसका अर्थ है कि प्रयोजन के उसके स्वयं हित के कारण क्या हो रहा है कि पशु पक्षी की जाति लुप्त होती जा रही है. लुप्त इसका अर्थ है कि अदृश्य होना, गायब होना, खोया होना. आप सभी को भी पता है कि अलग अलग पशु पक्षी भी आज लुप्त होती जा रही है. आप जियोग्राफी में भी इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜಾತಿಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. वह महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಮರಣ ಅಂತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಮರಣಕ್ಕಿಂತನೂ ತಾವುಗಳು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತಲೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಾಠ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ವಿಧಾನ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉನ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, और उनके प्रति प्रेम भाव जगाना, और प्राणी पक्षियों के प्रति मानो क्या करना है कि प्रेम भावनाओं को जगाना है, उनके प्रति प्रेम को दिखाना है. इस प्रति पर यह पाठ बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ है बच्चों. ಆದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಾಠ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತು ಈ ಪಾಠದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ. ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕಿಯರ ಪರಿಚಯ. बच्चों आप देखेंगे इस पाठ के लेखिका के परिचय पर आपको पता ही रहना है कि महादेवी वर्मा जी है, और महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है. विश्व स्तर की कवयित्री यही है कि इनका जो नाम है, इनकी जो रचनाएं है वो पूरी तरह से दुनिया में गूंज उठे हैं बच्चों, और उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है. यानी महादेव वर्मा जी के लिए एक उपनाम है बच्चों, वही है कि आधुनिक मीरा. आपको परीक्षा में पूछा भी जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है. आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को. उनका जन्म हुआ 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ. यानी महादेव वर्मा जी का जन्म हुआ था बच्चों 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में, और इनके पिताजी का नाम था बच्चों गोविंद प्रसाद वर्मा, और माता थी हेमा रानी थी. और इन्होंने प्रयाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में 1932 में MA की उपाधि प्राप्त कर ली. फिर बाद में प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद भी संभाली. ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907 ಫರ್ರುಖಾಬಾದ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಮಾರಾಣಿ ದೇವಿ. ಇವರು 1932ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಗ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು. ಇದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. यही है बच्चों गिल्लू पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा. फिर आगे देखेंगे बच्चों और भी परिचय में क्या है. बच्चों आगे यह है महादेवी वर्मा जी गद्य और पद्य दोनों की रचना की है. आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको समझ भी लेना है कि साहित्यकारों के बारे में परिचय भी होना है. महादेवी वर्मा जी ने गद्य विधा की भी रचना लिखे हैं, पद्य विधा की भी रचना लिखे. इनकी प्रमुख रचना है यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि. इन्होंने अलग अलग प्रकार की रचना लिखी है. बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि 1930 में इनका महादेव वर्मा जी का एक रचना जो प्रकाशित हुआ पहले दौर पर उसी का नाम था कि निहार. ओके. और महादेव वर्मा जी को शेक्सपियर, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त भी हुए हैं.
इनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी इनकी जो यामा रचना है ना बच्चों, जो यामा रचना है ना 1936 में लिखा गया, लेकिन यामा के लिए 1982 में बच्चों 1982 में क्या हुआ कि भारत के दौरान भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी यामा रचना यामा तो काव्य संकलन का विधा का है। और जैसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा भी इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, मंगल प्रसाद पारितोषिक मिला है 1943 में, और द्विवेदी पदक भी मिला है। और इस महान रचनाकार का निधन हुआ था कि सितंबर 1987 को। इन्हें आपको बच्चों आपको याद रखना है कि 11 सितंबर, ओके, जो उनका तारीख है 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हुआ। कहाँ पर हुआ कि प्रयाग में हुआ। और जैसे उनके 80 उम्र में ही उन्होंने निधन हो गए महादेवी वर्मा जी ने। आगे की इमेज में मैं यहाँ पर दिखाया हूँ वही है कि महादेव वर्मा जी की एक रचना यामा है। इसे 1982 में भारत का सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों, याद रखना है। ओके, ये था लेखिका का परिचय। बच्चों मैं आपको कन्नड़ में बताने के लिए कोशिश करता हूँ। ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎರಡು ವಿಧದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಧ್ಯಗೀತ, ದೀಪಸೀಕಾ, ನೀರಜ, ನಿಹಾರ, ಅತೀತಕ್ಕೆ ಚಲಚಿತ್ರ, ಸ್ಮೃತಿ ಕಿ ರೇಖಾಯೆ, ಪಥ್ ಕೆ ಸಾಥಿ, ಮೇರಾ ಪರಿವಾರ, ಶೃಂಗಲಾ ಕಿ ಕಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1943ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ವಿವೇದಿ ಪದಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನವಾದ ಯಾಮಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1982ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1987 80ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೀರಿಕೊಂಡರು। ಇದೇ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ। 1982ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारवाद ज्ञानपीठ प्रशस्ति के पात्रವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ रचने यामा। ओके, सो यहाँ पर था कि बच्चों लेखिका का। प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूँ परशुराम हनखट्टी। और आज चल रहे बच्चों गिल्लू पाठ का तीसरा भाग में। बच्चों इससे पहले मैं मेरे चैनल के बारे में कई जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में 10वीं कक्षा के गद्य, पद्य और प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स के भी है। वो सभी उन वीडियो को आपको ज़रूर से देखना है बच्चों, क्योंकि आपके पढ़ाई में, आपके आने वाले परीक्षा में बहुत कुछ मदद साबित होगी। और जैसे आप नहीं हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ ही आपको बेल आइकॉन दबाना है, क्योंकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। और मेरा कोशिश यही है कि बच्चों आपका जो पूरी तरह से सिलेबस डिटेल से मैं कंप्लीट करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको तो ज़रूर से वीडियो देखना है और पढ़ाई भी मन लगाकर करना है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ। ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತಾವುಗಳು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು। ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈ ಪಾಠದ್ದು ಕೂಡ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ। ಸೊ ತಾವುಗಳು ಆ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬ सरलವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ सहाय आगते। बच्चों इससे ही पहले ही 2 भागों का वीडियो अपलोड किया हूँ और ज़रूरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट के वीडियो का लिंक मैं डालता हूँ, आप ज़रूर से देखना है बच्चों, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं गिल्लू और आज के तीसरा भाग में होगा बच्चों, क्या होगा, लेखिका ने गिल्लू की जान किस प्रकार बचाई और तीसरे दिन में गिल्लू का क्या स्थिति था, 3 माह के बाद गिल्लू का स्थिति क्या था और जैसे ही क्या क्या कार्यकलाप करता था ये 3 मास में। और साथ ही साथ व्याकरण में पढ़ने वाले बच्चे प्रेरणात्मक क्रिया। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೇಖಕಿಯರು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು, 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ವಿಡಿಯೋದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ತಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಓಕೆ,
बच्चों पाठ की शुरुआत में है मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी लेखिका ने काकपुराण के विचार में बैठी है और उसी विचार में उनको अचानक बाधा आ पड़ी. ಲೇಖಕಿಯರು ಕಾಗೆಯ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುರಾಣದ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿ ಬಂತು. बाधा इसका अर्थ है कि रुकावट बच्चों, अड़चन कहते. क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. क्योंकि लेखिका का जो नज़र है ना बच्चों, वो नज़र कहाँ गया कि गमले और दीवार के संधि में एक छोटा सा जीव छिप पड़ा था, वहाँ पर लेखिका की दೃಷ್ಟಿ गई. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಮಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಕುಂಡಾಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೂ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಅದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೀವಾರ್ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ, ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಗೋಡೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕಿಯರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದ. आगे है निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है. ಅಂದರೆ सो लेखिका ने उसके समीप ही जाती है, उसके पास जाकर देखती है, वह तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था. ಲೇಖಕಿಯರು ಅದರ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಾಗಿತ್ತು. जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है. ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ घोंसला. ಸೊ घोंसला ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ घास और फूसे से बना हुआ पक्षियों का घर ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಗೂಡು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು, ಅದನ್ನು घोंसला ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಚಿಕ್ಕ मरीगे. बच्चों आप सभी को समझ में आ गया. लेखिका ने काकपुराण के विवेचन में बैठी हुई है और उसे अचानक ही बाधा आ पड़ी, क्योंकि एक गमले और दीवार की संधि में एक छोटा सा जीव क्या हुआ था कि चिपक पड़ा था. और जैसे ही लेखिका ने नज़दीक जाकर देखती है, वह तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था और संभवतः वो घोंसले से गिर पड़ा था और कौवे ने उसे सुलभ आहार के रूप में खोज रहे हैं. ಲೇಖಕಿಯರು ಕಾಕಪುರಾಣ ಕಾಗೆ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು. ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿ ಇತ್ತು. ಸಂಭವತಃ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕಾಗೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದು जैसे दीवार और गमले के संधि में ही यह एक छोटा सा गिलहरी का जीव पड़ा है और जैसे कौवे ने इसे सुलभ आहार के रूप में खोज रहे हैं. शायद आप सभी लोग देखे होंगे ये इमेज. ओके ठीक है. आगे है बच्चों, काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. काकद्वय शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों दो कौवे ने अपनी चोंचों से उस लघु प्राण को, उस छोटे जीव को क्या किए कि घाव किए हैं, पीड़ा किए हैं. अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था. इस कारण निश्चेष्ट इसका अर्थ है कि बच्चों निष्क्रिय रूप से क्या हुआ था कि गमले से बहुत कुछ चिपक पड़ा था. ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. आगे है बच्चों, सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಇಸೆ ಐಸೆ ಹಿ ರಹನೆ ದಿಯಾ ಜಾಯ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಸೊ ಕಾಗೆಗಳು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. ಆದರೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. जैसे उसे हौले से यानी निदानगति से अपने कमरे में उठाकर लेकर आती है. कौन? लेखिका महादेवी वर्मा जी. फिर रुई से रक्त पहुँचकर गाहों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. पहले उन्होंने उठाकर कमरे पर लेकर आती है, फिर बाद में रुई से रक्त पहुँचती है और रक्त पहुँचने के बाद उसके ऊपर पेंसिलिन का मरहम लगाती है. ಅನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾರೆ. ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಲೇಪನವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಸಹಿತ ಹಾಕಿದ್ರು.
तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नील कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। ಅದು 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ देखो यहाँ पर दिखा है तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त। बच्चों यहाँ पर आश्वस्त है ना, आश्वस्त शब्द का अर्थ होता है कि उत्साहित। यानी यहाँ पर आपको यह समझना है कि मैं यहाँ पर इमेज दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ बच्चों। क्या होता है कि वह तीसरे दिन वह बहुत ही क्या होता है कि गिल्लू अच्छा होता है, उत्साहित होता है, जैसे उसके नन्हे पंजों से, यानी उसकी जो नन्हे पंजों से 2 पंजों से लेखिका का उंगली पकड़ता है और अपने कांच जैसी नीली आंखों से इधर उधर देखने लगता है। 3 दिन के बाद यह गिल्लू। ओके, आगे है बच्चों। 3-4 मास के बाद उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। यानी यहाँ पर लिखा गया कि 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ इसका अर्थ है कि ನಯವಾದ ಕೂದಲುಗಳು और झब्बेदार पूंछ इसके ಗುಚ್ಚದಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ और ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಗಿಲ್ಲು। इस इमेज पे शायद मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। जो 3 महीने के बाद क्या हुआ कि गिल्लू के उसके स्निग्ध रोए है, ये ऊपरी की स्निग्ध रोए है और छब्बेदार पूंछ है और इसकी चंचल चमकीली आंखें है, ये सभी लोगों के लिए विस्मित करने लगा गिल्लू का 3-4 माह के बाद। ओके बच्चों, हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। यानी 3 महीने के बाद जो गिलहरी का छोटा बच्चा को नाम दे दी गिल्लू, लेखिका ने उसी का नाम रखी गिल्लू। ओके, 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಲಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ एक जैसे एक छोटी सी ಟೋಕ್ರಿ ಹೋತಿ है, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳೆ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಸೊ ಇದು। ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಹತ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಿಗದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೂಗಿಸ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅದೇ ಗಿಲ್ಲುವಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ। बच्चों आप सभी को समझ गए कि एक फूल रखने के एक हल्की सी डलिया में लेखिका ने क्या किया कि नीचे रुई बिछाई और रुई बिछा पर ऊपर तार से बांधकर खिड़की को लटका दिया। यही गिल्लू का घर बन गया। आगे है बच्चों, 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। जो फूल रखने की जो टोकरी है ना, जो डलिया है ना बच्चों, छोटी टोकरी, वही गिल्लू का घर बन गया 2 साल तक। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलकर और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। और जैसे वह उसकी जो डलिया में ही बैठता था और जैसे स्वयं हिला लेता था और घर में अंदर कमरे के भीतर यानी अंदर और खिड़की से बाहर क्या देखता समझता था, यानी लेखिका का यहाँ पर कहना है बच्चों। ಏನಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದೇನು ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಂಡಾಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಟ್ಟಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಂತ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೂಗೊಳಿಸ್ತಿರ್ತದೆ। ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೇನೋ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಲ್ಲೀನ ಆಗ್ತಿತ್ತು। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको आश्चर्य होता था। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮझदारी, ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು, ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು। बच्चों आगे है, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी जब लेखिका ने बच्चों लिखने के लिए बैठती थी ना, जब लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू कुछ न कुछ करता था। ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ, ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅವಧಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು। ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ವಹ ಮೇರೆ ಪೈರ್ ತಕ್ ಸರ್ ಸೆ ಆಕರ್ ಪರ್ದೆ ಪರ್ ಚढ़ ಜಾತಾ। ಅದು ಲೇಖಕಿಯರ ಕಾಲು ತಕ್ಕನ ಬರ್ತಿತ್ತು। ಸೊ ಬಂದು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕಿಟಕಿ ಕರ್ಟನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ यहाँ पर मैं दिखाया गया। ओके, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಿಟಕಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಏರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು यहाँ पर। ओके, और आगे है फिर
और उसी तेजी से उतरता था। ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ खिड़की ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ खिड़किಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಿತ್ತು। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। ಈ ಒಂದು ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಏರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಕ್ಕಂಥಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ನಡೀತಿತ್ತು। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಲೇಖಕಿಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅವಧಾನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ। ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಖಕಿಯರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು, 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ 3-4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು। ಸೊ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ಸೊ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ರಿ। ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ದೀರ್ಘಸ್ವರವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅಂತ। ಸೊ चिपकना है, चिपकना, चिपकवाना है, और उसी प्रकार लिखना है, लिखाना, लिखवाना है, मिलना है, मिलाना, मिलवाना है, चलना है, चलाना, चलवाना। बहुत ही ईजी हो गए ये 4। आगे है देखना, दिखाना, दिखवाना। ದ ಗೆ ಏದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಗೆ ಸಣ್ಣ ಈದ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। देखना, दिखाना, दिखवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। ओके, आगे है बच्चों सोना, सुलाना, सुलवाना। ಸ ಕೆ ಓದ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಊದ್ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಓಕೆ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। सोना, सुलाना, सुलवाना। और आगे है रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, खोलना, खुलाना, खुलवाना। आगे है बच्चों नंबर 4 पर पीना, पिलाना, पिलवाना। ಪ ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಈದ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಈದ ಒಂದು ಮಾತ್ರವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು। पीना, पिलाना, पिलवाना। देन आगे है बच्चों क्या है सीना है। ओके, सीना, सिलाना, सिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना। अंत में है मांगना, आ का मात्रा है, अ के मात्रा पर उसके रुसू में बदलना है। मांगना, मंगाना, मंगवाना, बांटना, बटाना, बंटवाना, मांझना, मझाना, मंझवाना, और अंत में जांचना, जचाना, जंचवाना। यहाँ तक तो बच्चों आज के वीडियो में कंटेंट था गिल्लू के बारे में। मैं अच्छी तरह से डिटेल में आपको हिंदी और कन्नड़ में ट्रांसलेशन करने के लिए बताने के लिए कोशिश किया हूँ। आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करने और शेयर करने के लिए न भूलिए। नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिए, क्योंकि और भी मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेंगे बच्चों आगे के वीडियो में। प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है, और मैं हूँ परशुराम हुनकट्टी। और यहाँ पर चल रहे बच्चों गिल्लू पाठ, और इससे ही पहले भी गिल्लू पाठ के 3 भाग अपलोड कर चुका हूँ, भाग 1, भाग 2, भाग 3। और इन तीनों वीडियो को आप ज़रूर से देखना है, नहीं है तो उन तीनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, आप ज़रूर से देखना है बच्चों। और ये तो चौथा भाग है, ठीक है। और जैसे ही आप नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल स्टडी विद परशुराम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए बच्चों। ओके, क्योंकि यह तो इस आपके लिए है, आपका एक लाइक हमें तो प्रोत्साहित बनता है। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक देने के लिए न भूलिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ। ನಾವು ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಮೊದಲ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಾವುಗಳು ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು लाइक ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ मरियदिरी। ओके, जैसे बच्चों आज हम गिल्लू पाठ पढ़ रहे हैं, और इस गिल्लू पाठ में जो प्रथम वसंत में गिल्लू का कार्यकलाप है वो किस प्रकार है, और जैसे गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए क्या क्या करता था उसके ऊपर भी है। और जैसे हम व्याकरण में बच्चों यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ कई विलोम शब्द है, और जैसे विलोम शब्द के साथ पर्यायवाची शब्द भी है। इन सभी विषयों पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಗಿಲ್ಲುವಿನ 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ ಆಯಿತು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲೇಖಕಿಯರನ್ನು ಚಕಿತವನ್ನುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ।
कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। यानी क्या करता था कि जो गिल्लू बहुत कुछ कार्यकलाप करता था, इधर उधर भटकता रहता था लेखिका के कमरे में, इसलिए लेखिका ने गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती है। लिफाफे इसका अर्थ है कि बच्चों एनवेलप लकोटे, और जैसे उस लिफाफे में उसके जो गिल्लू के दो पंजे और सिर वही ऊपर ऊपर था और बाकी का पूरी तरह से गात यानी शरीर लिಫಾಫೆ में अंदर बंद रहता था। ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಲೇಖಕಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಟಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಕಾಲುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ತಲೆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಉಳಿಕಿದ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ। सो ಈ ಒಂದು लिफाफे ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। सो लिफाफे के ऊपर क्या रहता था कि बच्चों सिर्फ ये गिल्लू के दो नन्हे पंजे और सिर और बाकी पूरी तरह से जो लघु गाते वो लिफाफे के अंदर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। और जैसे यह तो लिफाफे में अंदर बैठता था और बैठे ही कई कई घंटों समय तक भी लेखिका के क्रियाकलाप को देखता था, जैसे दीवार के सहायता लेकर उसी पर उन्होंने खड़ा रहता था गिल्लू। ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂದು ಲೇಖಕಿಯರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ಲಿಫಾಫೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಸಹಾಯತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನೀಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಗಿಲ್ಲು। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। अष्टे अल्लदे गिल्लू को जब भी भूख लगता था ना, जब वह चिक चिक कर आवाज़ करता था और तभी लेखिका ने समझती कि गिल्लू को भूख लगा है। ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಒಂದು ಹಸಿವು ಆದ ನಂತರದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಿತ್ತು। ಸೊ ಆವಾಗ ಲೇಖಕಿಯರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ। काजू और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಸಿವಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಾಜು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕುಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಕಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಲಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತರ್ನ ಅಂದರೆ ದಾನ್ಸೆ ಕಾಟ್ನ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚೋದು। ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಗಿಲ್ಲು। ಸೊ ಯಹಿ ಬಚ್ಚೋ जो भूख लगने पर लेखिका ने गिल्लू को काजू देती थी और बिस्कुट भी देती थी। ओके, और आपको याद रखना है कि गिल्लू का प्रिय खाद्य ही काजू है बच्चों। क्या है? काजू। ಸೊ ಗೋಡಂಬಿ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ತಿಂತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಾದ ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ತಿಂತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ। आगे बच्चों, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। वसंत इसका अर्थ है कि वर्ष, यानी जाते जाते 3 महीने के बाद यहाँ पर 12 महीने तक आ गया। और जैसे 12 महीने में यानी प्रथम वसंत आया, बाहर की गिलहरियाँ उससे खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। और जैसे ही जो 1 साल होने के बाद क्या होता है कि गिल्लू बाहर आता है और बाहर आकर उन्होंने खिड़की से बाहर देखते ही खिड़की से बाहर देखकर चिक चिक आवाज़ कर कुछ तो दूसरे गिलहरियों के साथ कुछ तो कहता था। यह एक ಆಭಾಸ करती है ಲೇಖಿಕಾ ಕೆ ಪಾಸ್। ಅಂದರೆ ಲೇಖಿಕೆಯರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಬರ್ತು, ಸೊ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಎಂದು ಕುಂತು, ಸೊ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಬಳಿ ಕುಂತು ಹೊರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತು, ಅದೇನೋ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಗಿಲ್ಲು। आगे बच्चों, मैंने ಕಿಲೆ निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಕೋನ ಅಂದರೆ ಭಾಗ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಟಕಿದ್ದು। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और जैसे इसी मार्ग से इसी रास्ता से गिल्लू बाहर जाते ही एक मुक्ति का सांस लेने के लिए प्रयास किया। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿತು। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। और जैसे ही लेखिका के घर में खाली गिल्लू ही नहीं, गिल्लू के साथ अनेक वहाँ पर क्या थी कि बिल्लियाँ भी थी और कुत्ते भी थी, और इनसे बचाने के लिए एक बहुत ही समस्या लेखिका के पास भी थी।
ಸೊ ಲೇಖಕಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿದ್ದವು, ನಾಯಿಗಳಿದ್ದವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಚ್ಚೋ मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जगह की राह बाहर चला जाता. और जैसे खिड़की से क्या करता था कि उसी से वह बाहर जाता था. ಅದೇ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ದಿನ ಭರ್ ಗಿಲ್ಹರಿಯೋಕೆ ಝುಂಡ್ ಕಾ ನೇತಾ ಬನ್ನ. ದಿನವಿಡೀ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಳಿಲುಗಳ ಝುಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು, ನೇತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲುಗಳ ಒಂದು ನಾಯಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಆಗ್ತದೆ. यानी आपको यहाँ पर याद रखने के बच्चों क्या है कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता. जब लेखिका बाहर जाती है और बाहर जाकर देखता है, फिर गिल्लू भी क्या करता था कि खिड़की के उसी मार्ग से भी वे भी बाहर जाता था और बाहर के पूरी तरह से गिलहरियों का झुंड का जो समूह का नायक बना यह गिलहरी. आगे है बच्चों, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था. और जैसे वह ठीक 4 बजे अपने वही खिड़की के मार्ग से अंदर आता था और अंदर आकर उसी झूले में झूलने लगता था गिल्लू. आगे है बच्चों, मुझे चौंकाने के इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी. चौंकाने इसका अर्थ है कि बच्चों चकित करना, यानी लेखिका को चकित करने के लिए एक इच्छा गिल्लू में उत्पन्न हुई. वो क्या था कि इच्छा कभी फूलदानों के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में. यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों. ओके, यानी लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था कि फूलदानों के फूलों में, यहाँ पर मैं इमेज दिखाया हूँ, ये फूलदानों के फूलों में है. ओके, और दूसरा है पर्दे की चुन्नट में है और तीसरा सोनजूही की पत्तियों में वह छिप जाता था ಗಿಲ್ಲು. ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯರವನ್ನು ಚಕಿತವನ್ನುಗೊಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತು. ಅದೇನು ಉಪಾಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಂದ್ರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಂದ್ರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋನ್ಜೂಹಿ ಒಂದು ಏನು ಬಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಎಲೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಟಾಪಟ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಥರನಾಗಿ ಗಿಲ್ಲುನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೇಖಕಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಚಕಿತವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. अब आगे है बच्चों हम ग्रामर पर देख लेंगे. बच्चों विलोम शब्द है यहाँ पर, और जैसे ऊपरी विलोम शब्द है ऊपरी विलोम शब्दों के साथ ही नमूने के अनुसार लिखना है. निकट का दूर है बच्चों, और उसी प्रकार दिन का क्या होगा, रात है. दिन का रात है. भीतर का क्या होगा बच्चों बताओ, भीतर का होगा बाहर. और तीसरा चढ़ना है बच्चों, और चढ़ना का होता है उतरना. उसी प्रकार वहाँ पर आगे है उत्तीर्ण का अनुतीर्ण. अनु यहाँ प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय लगाकर वहाँ पर विलोम शब्द बनाना है. उपयोग, अनुपयोग, उपस्थिति, अनुपस्थिति और उचित, अनुचित. आगे है विश्वास को अविश्वास यानी अ का प्रत्यय जोड़ाना है. प्रिय का अप्रिय, संतोष का असंतोष, स्वस्थ का अस्वस्थ. आगे है ईमान का बेईमानी, बे की प्रत्यय लगाना है. होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन. आगे है बलवान, बलहीन है, हीन लगाना है. हीन उपसर्ग होता है. पहले जो होते हैं ना बच्चों उसे प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में होते हैं ना उसे उपसर्ग कहते हैं. प्रीफिक्स सफिक्स कहते हो ना आप अंग्रेजी में. बुद्धिमान है, बुद्धिहीन है. शक्तिमान है, शक्तिहीन है. दयावान है, दयाहीन है. उसी प्रकार धन निर्धन है बच्चों, और जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण. आगे बच्चों यहाँ पर समानार्थक शब्द में ऊपरी शब्द है, और ऊपरी शब्दों से लेकर आपको नीचे लिखना है. पहला है गात है, और गात के लिए होगा बच्चों शरीर, देह. यहाँ पर शरीर है और यहाँ पर देह है. ओके, और दूसरा है बच्चों आहार है. आहार के लिए हम क्या कह सकते हैं कि यस खाना कह सकते हैं, और खाने के साथ भोजन भी कह सकते हैं. ये दो पर्यायवाची आहार का हुआ. और आगे बच्चों विस्मय है, और विस्मय के लिए कहते हैं अचरज या आश्चर्य कहते हैं. यहाँ पर आश्चर्य है और यहाँ पर अचरज है. आगे है विस्मय हुआ. हिम्मत है बच्चों, हिम्मत के लिए कहते हैं कि साहस कहते हैं, और साहस के साथ धैर्य भी कहते हैं. दोनों ही पर्यायवाची शब्द है. अंत में है बच्चों खोज है. खोज को कहते हैं तलाश कहते हैं, और तलाश के साथ इसे कहते हैं कि ढूंढ भी कहते हैं. तलाश और ढूंढ. यहाँ तक था बच्चों गिल्लू का चौथा भाग. आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए. मिलेंगे इसके और भी आगे के भाग में.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम मनकट्टी और पढ़ाई चल रही बच्चों गिल्लू पाठ पर और यह भाग 5 का है. इससे ही 4 भाग अपलोड किया हूं और ज़रूर देखना है. और अब तक मेरे चैनल पर ना बच्चों 23 वीडियोज़ में अपलोड किया हूं, वो भी देखना है. अपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए और फ्रेंड तक शेयर कीजिए. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್ ಮನಕಟ್ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಗಿಲ್ಲೋ ಭಾಗದ ಒಂದು 5ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಒಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 22 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ बच्चों, आज के वीडियो में ना जो गिल्लू के कार्यकलाप और लेखिका का मोटर दुर्घटना की आहत से कारण अस्पताल में रहना और बाद में जो गिल्लू का संताप का और अंत में गिल्लू के 2 वर्ष की जीवन अवधि के बारे में है और गिल्लू के समाधि के बारे में भी यहाँ पर हम वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದು ಅಸ್ಪತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹಾಗೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಕುರಿತು ನಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗಿದೆ, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है. यानी लेखिका कहती है कि लेखिका के पास बहुत कुछ पशु पक्षी है और उसमें सभी से भी लगाव कम नहीं है. सभी से भी उनका लगाव था कि लगाव इसका शब्द होता है कि बच्चों अपनापन. ಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ನಾಪನ್, लगाव ಅಂದರೆ ಅಪ್ನಾಪನ್, ಒಡನಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲು ಉಣ್ಮೆ ಅಪವಾದತ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ನಾಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪವಾದ ಅಂದರೆ छूट ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲು ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर पार करके मेज़ पर पहुंच जाता. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಊಟದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಹೋದ ನಂತರ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಮೇರೆ ಥಾಲಿ ಮೇ बैठ जाना चाहता था. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕಿಯರ ತಟ್ಟೆ ಬಳಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಡಿ ಕಠಿನಾಯಿ ಸೆ ಮೈನೆ ಉಸೆ ಥಾಲಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಬೈಟ್ನಾ ಸಿಖಾಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜಹಾ ಬೈಟ್ಕರ್ ವಹ ಮೇರಿ ಥಾಲಿ ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಚಾವಲ್ ಉಟಾಕರ್ ಬಡಿ ಸಫಾಯಿ ಸೆ ಖಾತಾ ರಹತಾ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಒಂದೊಂದು ಅಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತು. काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंकता था. और जैसे ही काजू ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಿಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು, ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇತ್ತಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಗಿತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗೂಡಿನಿಂದನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಎಸಿತಿತ್ತು. ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೇಖಕಿಯರು ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಅವರ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನದ ಅಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಿನೇ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನನ್ನದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡನಾಟ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. आगे है बच्चों, उसी बीच मुझे मोटार दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. आहत ಅಂದರೆ ಜಖ್ಮ್ ಅಥವಾ ಘಾಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೋವು.
उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल जाता, गिल्लू अपने झूले में उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯರನ್ನೇ ಬಂದ್ರಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಜು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಘೋಸಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಲೇಖಕಿಯರು ಆಸ್ಪತಾಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದನಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಝೂಲಾವನ್ನು ಗೂಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೋಡಂಬಿದಿಂದನೇ ತುಂಬಿತ್ತು. जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಿತ್ತು. जो जैसे मोटार दुर्घटना के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा और गिल्लू उस दिनों में अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता था और अपनापन अकेलापन का वह भाव अकेलापन में रहता था. आगे है मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था. और जैसे ही मेरी अस्वस्थ लेखिका अस्वस्थता से घर पर आती है और घर पर आकर लेखिका के तकिए यानी तलेदुम्बू पिल्लो कहते और उसके सिर के पास बैठकर क्या करता था कि गिल्लू अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर पर क्या करता था कि धीमी गति से सहलता था, यानी हाथ फैलता था, हाथ फिराता था. आगे है गर्मियों में जब दोपहर के काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न झूले में बैठता. जैसे गर्मियों के दिन में गिल्लू दोपहर के समय में लेखिका काम करती थी, तब गिल्लू बाहर भी नहीं जाता था और अपने झूले में भी नहीं बैठता था. ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಖಕಿಯರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೂಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. झूले में वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था. ಅದು ಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರಾಹಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುರಾಹಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹೂಜಿಯ ಮಾತ್ರ ಮಲಗಿಕೊಳ್ತಿತ್ತು, ಆರಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು. और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता. ಈ ಥರನಾಗಿ ಅದು ಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಿನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. और यहाँ पर है जैसे लेखिका के पास यह सुराही था और इस सुराही के पास ही गिल्लू लेट जाता था. इस प्रकार गिल्लू लेखिका के समीप ही रहने के लिए इच्छा करता था और ठंडक में भी रहता था. आगे है बच्चों, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होता. यानी गिलहरियों की जो जीवित अवधि है ना बच्चों, वो 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता है. अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया. यानी जो 2 वर्ष के अंतिम दिन में गिल्लू बाहर भी नहीं गया और जैसे कुछ भी नहीं खाया. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया. और जैसे लेखिका ने अंतिम दिन क्या करती है कि उसे हीटर जलाने के लिए कोशिश करती है और उसके पंजों को उष्णता देने के लिए भी प्रयास करती है, लेकिन प्रभात के प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया. लेकिन सुबह के पहले किरण में ही चिरनिद्रा, इसका अर्थ होता है कि बच्चों कभी न समाप्त होने वाला नींद, और इसको हम कह सकते हैं कि मृत्यु भी कह सकते हैं. यानी ಗಿಲ್ಲು की मृत्यु हो गई. ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಲಹರಿಗಳ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನ ಅವಧಿಯ ಕಡೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಅದು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆನೂ ಸಹಿತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾಲಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಂಪಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗೇನು ಗಿಲ್ಲು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗೂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ತೆಗೆದಿಡ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिक चिक करती ही रहती है. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಲಹರಿಗಳ ಹೊಸ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಸೋನ್ಜೂಹಿ ಕಿಲ್ತಿ ಹಿ ರತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋನ್ಜೂಹಿ ಬಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ ಅರಳತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೋನ್ಜೂಹಿ ಪತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಬಂದು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಚ್ಚೋ
ಸೋನ್ಜುಹಿ ಲತಾ ಕೆ ನೀಚೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಬನಾಯಿ ಗಯಿ. ಈ ಒಂದು ಸೋನ್ಜುಹಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಏನು ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಿ ಕೆ ಉಸೆ ವಹ ಲತಾ ಸಬ್ಸೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे ಸಂತೋಷ ದೇತಾ है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವ ಮುಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತೆನಗೆ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಅರಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಈ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಲತಾದ ನೀಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ನಾವು ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೇನೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿಯೇ ಯಾಕೆ ಆಗದ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ शेयर सब्सक्राइब ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ शेयर ಮಾಡಿ. बच्चों यहाँ तक था गिल्लू के क्रियाकलाप और गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन था. और आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए न भूलिए. मिलेंगे अगले वीडियो में. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है. और हम पहुंच गए गिल्लू के अंतिम भाग में, यानी ये तो गिल्लू पार्ट के क्वेश्चन आंसर में है. और यहाँ पर तो गिल्लू लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एग्जामिनेशन व्यू के बारे में समझाने के लिए कोशिश किया हूँ लेसन्स में भी. और चाहे आपको मुझे अब पता चल रहा है और मुझे यकीन है कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया है. और ये है बच्चों भाग 7 है और इससे ही पहले भाग 5 तक अपलोड किया हूँ, आप ज़रूर देखना. वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ. और इससे ही पहले 25 वीडियो में अपलोड किया हूँ 10वीं कक्षा के लिए. खासकर मातृभूमि है, उसमें कश्मीरी सेब है, कर्नाटक संपदा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और पासिंग पैकेज के वीडियो भी है. ओके, वो भी आप ज़रूर देखना. आपके अध्याय में, आपके पढ़ाई में ये बहुत कुछ साबित या लाभकारी होगी. हम चलेंगे गिल्लू पर. ठीक है बच्चों. यस, क्वेश्चन आंसर पर है बच्चों. पहला प्रश्न है लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कही. और जैसा उसका आंसर है एक साथ समादरित, अनादरित, सम्मानित और अवमानित है. सेकंड क्वेश्चन है गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था. जैसे गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के बीच में पड़ा था. थर्ड है लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाई. और जैसे लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई. चौथा प्रश्न है बच्चों वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी. गिल्लू नाम से. 5 है गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था. लिफाफे के भीतर. प्रश्न 6 गिलहरी का प्रिय खाद्य था काजू. 7 है लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा. मोटर दुर्घटना से कारण. और गिलहरी के गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था. सुराही पर. प्रश्न 9 है गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है. 2 वर्ष. 10 है गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई. सोनजूही लता के नीचे. ये था बच्चों 1 अंक के प्रश्न पर. अब देखेंगे 2-3 वाक्यों के प्रश्न पर. लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ा. और जैसे लेखिका ने गिलहरी को एक निश्चेष्ट निष्क्रिय रूप से दिखाई पड़ा. और जैसे दीवार और गमले की संधि में गिलहरी का छोटा सा बच्चा चिपक पड़ा था. प्रश्न 2 लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाई. हौले से अपने कमरे पर लेकर गई. रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाई. 1 बूंद पानी टपकाई. प्रश्न 3 है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था कि लेखिका के पैर तक सर तक आता था और जैसे ही पर्दे पर चढ़ जाता था उसी तेज़ी से उतरता था. यह क्रम जब तक चलता था तब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती. प्रश्न 4 है वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था. जैसे पपालाए फूंदालों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोनजूही की पत्तियों में. प्रश्न 5 है लेखिका ने गिल्लू की गैरहाजिरी में कैसे दिन बताए. और जैसे ही लेखिका के गैरहाजिरी में गिल्लू ने लेखिका के गैरहाजिरी में उदास रहता था, अपना प्रिय खाद्य कम खाता था और अकेलापन का अनुभव भी वह किया गिल्लू. 5-6 वाक्यों में उत्तर है बच्चों. गिल्लू के क्रियाकलाप लिखना है. और जैसे गिल्लू ने अपने चंचल चमकीले आँखों से और इधर उधर यानी खिड़की से अंदर और बाहर भी देखता था. और जैसे ही लिफाफे में अंदर बंद रहता था और थाली में से एक एक चावल साफ कर खाता था. और चाहे उसे बिस्कुट या काजू देने पर कुतर कर खाता था. और जैसे ही पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेज़ी से उतरता था.
फूलदानों के फूलों में, सोनजूही की लताओं में, पर्दे के चुन्नट में भी छिप जाता था और बाहर के गिलहरियों के झुंड का नेता भी बना कार्यकलाप। और जैसे सिखाया में है कि बच्चों आपको लिखना है कि जैसे ही लेखिका ने बड़ी कठिनाई से गिलहरी को थाली के पास बैठना सिखाई और थाली में से एक एक चावल उठाकर खाने के लिए सिखाई, सही व्यवहार करने के लिए सिखाई, बाहर से गिलहरियों के झुंड का नेता बनाई और उस प्रकार अपने घर में से पशु पक्षियों के साथ भी सही व्यवहार करने के लिए भी सिखाई गिल्लू को महादेवी वर्मा जी। प्रश्न 4 है गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता। प्रश्न 4 है अंतिम दिनों का वर्णन, यानी गिल्लू के जीवन का अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होता और जैसे ही गिल्लू ने सुबह के प्रभात के का किरण से पहले ही चिर निद्रा में सो गया। लेखिका ने उसे उष्णता देने का प्रयास किया लेकिन उसके पंजे ठंडे हो गए, कुछ भी फायदा उसका नहीं हुआ। अंत में ही गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा का ममता और जैसे ही गिलहरी के प्रति महादेव वर्मा का ममता इस प्रकार है कि गिलहरी के लिए जान बचाई और रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाई। 3 दिन से लेकर 3 मास तक उसकी देखभाल भी की और जैसे 2 वर्ष तक उसके साथ अच्छी तरह से प्रेम ममता को दिखाने के लिए प्रयास महादेव वर्मा गिल्लू के प्रति किया। और आगे उसका जो समाधि भी सोनजूही लता के नीचे ही बनाई और जैसे उसके थाली के पास बैठकर चावल खाने के लिए भी सिखाई। इसे भी आपको लिखना है बच्चों। ओके, अब रिक्त स्थान से वाक्यों को पूरा करना है। यह पहला है कि उत्तर काकभुशुंडी है और दूसरा मोटार दुर्घटना है और तीसरा उत्तर होगा वसंत है, चौथा पशु पक्षी और पांचवा है बच्चों जीवन यात्रा। और आगे बच्चों अनुरूपता के प्रश्न पर है और अनुरूपता के प्रश्न पर आपको याद रखना है कि 1907 में महादेव वर्मा जी का जन्म हुआ, 1987 में महादेव वर्मा जी का निधन हुआ। गुलाब पौधा है और सोनजूही लता है और जैसे हंस सफ़ेद है, कौवा काला है, बिल्ली म्याओ म्याओ, गिल्लू चिक चिक और कोयल मधुर स्वर और कौवा काव काव। यहाँ तक थे बच्चों ये पाठ के प्रश्नोत्तर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे ही बन जाए। मैं यहाँ पर आपको स्टार लगाता हूँ। गिल्लू के क्रियाकलाप लिखना है और गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों। गिल्लू के क्रियाकलाप और अंतिम दिनों के बारे में आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में बताया हूँ, फिर भी दोबारा आपको वीडियो पॉज कर क्या करना है कि लिख लेना है, आराम से सुन लेकर उनके प्रश्नों को उत्तर भी लिखना है। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। अब चाहे तो नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए।